بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ڈوبے نہیں ڈبویا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈ کی ظلم اور بربریت کی ہولناک داستان، دل دہل جائے روح کانپ اٹھے۔ برطانوی اخبار نے سنسنی خیز انکشافات کر ڈالے۔ دی آبزرور کے مطابق پاکستانی شہریوں کو زبردستی جہاز کے نچلے حصے میں بند کیا گیا۔ عملے نے پانی مانگنے پر مسافروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کشتی ڈوبتی گئی اور یونانی کوسٹ گارڈز بے حسی سے تماشا دیکھتے رہے۔ پاکستانی ڈوبے نہیں ڈبویا گیا، برطانوی اخبار کے یونان کشتی حادثے سے متعلق دل دہلا دینے والے انکشافات۔ کشتی حادثے میں یونانی کوسٹ گارڈز کا منفی کردار بھی بے نقاب۔ پاکستانی شہریوں کو کشتی میں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ کشتی میں کم از کم 400 پاکستانی سوار تھے، جنہیں زبردستی جہاز کے نچلے حصے میں بند کیا گیا۔ بھوکے پیاسے پاکستانی شہریوں کو پانی مانگنے پر بے جا تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق یونانی کوسٹ گارڈز کو خطرے کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ کشتی کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ متاثرہ کشتی 11 گھنٹے تک پانی میں کھڑی رہی۔ حادثے سے قبل ہی 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ریسکیو آپریشن میں جان بوجھ کر کئی گھنٹوں کی تاخیر کی گئی، جس سے سینکڑوں مسافر سہانے مستقبل کے خواب سمندر کی بے رحم موجوں میں بہہ گئے۔ سانحہ یونان پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہا۔ حادثے میں جاں بحق 79 تارکین وطن کی میتیں ایتھنز کے قریب سردخانے میں موجود ہیں۔ شناخت کے بعد میتیں متعلقہ حکام کے حوالے کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے FIA سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ DG FIA کے مطابق کشتی حادثے میں 20 سے زائد انسانی سمگلروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گجرات، گجرانوالہ اور لاہور سے 5 انسانی سمگلر کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ محسن بٹ کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث عناصر کسی معافی کے مستحق نہیں۔ یونان کشتی حادثہ، سینکڑوں پاکستانی خاندانوں کی خوشیاں ڈوب گئیں۔ المناک سانحہ پر ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں، پوری قوم متاثرہ خاندان کے غم میں شریک۔ ڈوبنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، بھالیا، حافظ آباد، سیالکوٹ اور کوٹلی سے ہے۔ وزیر اعظم کے حکم پر انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرنے والے ایجنٹوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ DG محسن حسن بٹ کی سربراہی میں FIA ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس۔ کشتی حادثے میں گجرات، گجرانوالہ اور لاہور سے 5 انسانی سمگلر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ DG FIA نے انسانی سمگلرز اور ان کے سہولت کاروں کو بین الاقوامی مجرم قرار دیا۔ کہا کسی شخص کو بھی معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ DG FIA نے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ محسن حسن بٹ کی FIA لنک آفس یونان سے معلومات کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوبنے والوں کی شناخت پہلی ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بیورو چیف نیوز جاوید بلوچ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشتی حادثے میں ڈوبنے والوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارتخانہ اپنے شہریوں کی میتوں کی شناخت کی کوشش کر رہا ہے۔ شناخت کے لیے DNA کا عمل ضروری ہے۔ تواقین سے درخواست ہے کہ اپنے DNA سفارتخانے کے ساتھ شیئر کریں۔ شناخت کے بعد میتوں کو وطن منتقل کیا جائے گا۔ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، جو کہ بدھ کا دن تھا، اس دن سے ایمبیسی کانٹیکٹ میں ہے یونانی حکام کے ساتھ۔ یونان کے جو حکام ہیں، جو لا انفورسمنٹ والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ پروٹوکولز اور ارینجمنٹس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیڈ باڈیز کی شناخت کی جائے، تاکہ جلد سے جلد پتہ چل سکے کہ ان میں کوئی پاکستانی ہیں کہ نہیں۔ ایمبیسی نے ایک اپیل بھی جاری کی ہے کہ DNA سیمپلز بھجوائے جائیں ان کو، اور یہ DNA سیمپلز جیسے ہی وہاں پر موصول ہوں گے وہ پھر یونان کے حکام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ جلد سے جلد آئیڈینٹیفائی کر دی جائیں باڈیز اور لوگوں کو واپس یہ میتیں واپس پاکستان آ سکیں۔ اور اس وقت ہماری سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو لوگ وفات پا چکے ہیں یا جو لوگ مسنگ ہیں، ان کی ریکوری۔ انسانی سمگلرز کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ گھناؤنے کاروبار کرنے والوں کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ انسانی سمگلنگ قومی مسئلہ ہے، فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ مجبور لوگ سمگلرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ روزی کی تلاش میں نکلے نوجوان ڈوب گئے۔ غیر قانونی ایجنٹوں کی ترکی، لیبیا، یونان اور اٹلی میں رابطے ہیں۔
इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। हुकूमत को और अपोजिशन को मुतहद होके इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो। कई घराने जो हैं वो उजड़ गए हैं, जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले लोगों की मजबूरियाँ हैं। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं कुछ लोग भाग गए हैं, इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, इसी तरह लीबिया में भी हैं, और इसका सद्देबाब करना हमारी जिम्मेदारी है। लापता होने वाले प्यारों को उम्र भर का गम दे गए मुतासरा खानदान बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बने हुए हैं। कश्ती हादसे का शिकार होने वालों के घरों में सिर्फ आहें और सिसकियां हैं। गुजरावाला के अली हमजा के अहल खाना ने एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अहल खाना के बयानात की रोशनी में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। लवाकिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके प्यारों की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। प्यारों का इंतजार, हर आंख अश्कबार। लापता होने वालों की खबर आई, न घर वालों को करार। बेचैनी और बेकरारी हर सू, कहीं आहें तो कहीं सिसकियां। जिला कोटली के एक ही घर के 4 अफराद बहिरे रोम की लहरों की नजर हो गए। अहले खाना कहते हैं हमारे बच्चों को चंद दिनों का कहकर एजेंट ने महीनों तकलीफें दी। आज इतने रो रहे हैं उनके घर वाले, वो कहते हैं यार भाई बच्चे भी गए, पैसा भी गया, फिर हमने सब चीजें देखी हैं, हमारे बच्चों को इतनी तकलीफें हुई हैं, कम अज कम ये तो ना तरीका कार कर। कश्ती हादसे में डस्का के 6 नौजवान भी शामिल, जिनके घरों में सफे मातम। हुकूमत प्यारों की तलाश में मदद करे, अहले खाना का मुतालबा। अजे तक लापता मेरा बच्चा, तो मैनू मदद होनी चाहिए, गवर्नमेंट वालों मैनू मदद होनी चाहिए, छेती ना छेती मेरे बच्चे का पता होना चाहिए। गुजरावाला का बदकिस्मत खानदान भी गुमशुदा बच्चों की याद में नौहा कुना। अहले खाना कहते हैं एजेंट ने सब्ज बाग दिखाए जो बच्चों को मौत की आगोश में ले गए। जिस दिन का हादसा होया था कोई बंदा नहीं साढ़े कोल आया हुकूमत का, ना तो किसी ने कोई साढ़े नाल हौसला अफजाई की गल की है। हुकूमत नूं असीं यही अपील करते हैं पे कि जिथे भी है साडा बच्चा जिंदा है, मर गया है, जिस तरह भी है, सानू किसी तरीके नाल जिहड़ा ना उसदी लाश दा जिहड़ा ना घर दे नाल तामन करान। सियालकोट का बिलाल भी रोशन मुस्तकबिल की तलाश में घर से गया, वापस नहीं आया। मेरा बेटा जी 23 लाख रुपया दे के लीबिया भेजा, लीबिया तो अगों ने जाना इटली, जो अगों वास्ते धमकी ना कोई लाए, इस वास्ते जिन्हें धमकी लानी है मेरे लो वेखो मेरा बच्चा दे बेटा। जड़ावाला का नौजवान भी यूनान कश्ती हादसे में लापता, घर वाले शिद्दत गम से निढाल। लवाहिकीन बेयकीनी के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे, वो मुंतजिर है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। मुल्क की माशी हालात खराब, मगर अरकान पार्लिमान की माशी हालात मजीद बेहतर करने की तैयारियां। सेनेटर्स की बरात में इजाफे के कवानीन मंजूर। नए कवानीन की मंजूरी से मौजूदा और साबिक चेयरमैन सेनेट पर मरात की बारिश होगी। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद नूर की इस रिपोर्ट में। Those against the motion में से no, I think the motion is carried. सेनेटर्स पर मरात की बारिश। नए बिल्स मंजूर होने से चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन खूब मरात हासिल करेंगे। अलाउंसेस और मरात एक्ट की मंजूरी से करोड़ों रुपए की इजाफी मरात मिलेंगी। अब चेयरमैन सेनेट को मकान की तज़ीनो आराइश के लिए 1 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। चेयरमैन के अलावा उनकी फैमिली को भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत हासिल होगी। नए कानून के तहत चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट कमर्शियल हवाई जहाज में खानदान के एक मेंबर को भी अब हमरा लेकर जा सकेंगे। तमाम साबिक चेयरमैन सेनेट को अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों अहलकार मिलेंगे। माजी में 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले भी अब इजाफी मरात के हकदार होंगे। इन सब मरात के साथ चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए का सवाबदीदी फंड भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह तनख्वाहों, TADA, योमिया अलाउंस और सफरी अखराजात में इजाफे का बिल भी पेश कर दिया गया। जराये के मुताबिक बजट सेशन के बाद बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली भेजा जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद ऐवान बाला अलाउंसेस पर फैसलों में बाइख्तियार होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने दावा किया है कि नई कानून साजी से खजाने पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। ये सब पुरानी ही मरात हैं, सिर्फ इन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में बेहतर किया गया है। एक दूसरे पर इल्जामात के तीर न बरसाएं तो मौशी एजेंडा कायम रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खारजा और मौशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक होना पड़े, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड तकरीब से खिताब में कहा कि हमें इकोनॉमिक एजेंडे पर इकट्ठे होना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए हैं। चीन हर मामले में पाकिस्तान का भरपूर साथ देता रहा। अफसोस कि चीन के बारे में ऐसी बातें की गई जिनसे उनका दिल दुखी है। दिल दुखता है कि चीन के बारे में
بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے کسے اور بعض بیجا باتیں کی جس سے چین کا دل دکھا، ناراض ہوا. چین سمجھ گیا کہ پاکستان مشکل میں ہے، مجھے پاکستان کا ہاتھ تھامنا ہوگا. پاکستان کو آج شدید مالی چیلنجز کا مقابلہ ہے کہ ہمیں اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور. ہم نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاش کر دیا. یہ فتنہ پرور اب کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا. اس فسادی اور غیر ملکی ایجنٹ نے ملک کی ریڈ لائن بھی کراس کر دی. ملک دشمن عناصر آج تحریک انصاف کی حمایت میں سامنے آ گئے. مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں تقریب سے خطاب. پی ڈی ایم سربراہ کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا یہ غیر ملکی ایجنٹ اور یہودیوں کا مہرہ ہے. معاشی تباہی کے بعد اس کا اگلا ایجنڈا ملک کی دفاع کو کمزور کرنا تھا. اس ملک دشمن کو نشان عبرت بنا دیں گے. غیر قانونی بھرتیوں کا کیس. چودھری پرویز الہی کی ضمانت بعض گرفتاری کی درخواست پر سماعت. لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. محفوظ فیصلہ آج سنا جائے گا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت پر وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے. اینٹی کرپشن عدالت کے اسپیشل جج علی رضا نے کیس کی سماعت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے کراچی کے میئر اور سلمان عبداللہ نے ڈپٹی میئر کا حلف اٹھا لیا. تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے پر جماعت اسلامی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ جماعت اسلامی والوں نے جناح ہاؤس چلانے والوں سے اتحاد کیا. انہیں شہداء کی یادگاریں جلانے والوں سے نہیں ملنا چاہیے تھا. جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرے. چیئرمین پیپلز پارٹی بولے دھاندلی کے الزام کا جواب کارکردگی سے دیا جائے گا. کراچی میں اب تقسیم اور تفریق کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. نون لیگ سے پالیسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی اختلافات نہیں ہیں. کراچی ایئرپورٹ کس کا اداروں میں اختیارات کی جنگ. نیوز بڑا ایشو سامنے لے آیا. مسافر خوار مگر دو بڑے اداروں میں ٹھن گئی. کراچی ایئرپورٹ پر اے ایس ایف اور کسٹم حکام سامنے ایف آئی اے کی بھی انٹری ہو گئی. معاملہ ہے کیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چند دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں انٹرچینج کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ. 2 نوجوان قتل ملزمان فرار ہو گئے. مقتولین کی شناخت عبداللہ مہر اور مہران مہر کے نام سے ہو گئی. وفاقی دارالحکومت کو جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اسلام آباد کے تھانہ انڈسٹریل ایریا کے علاقے آئی جے پی روڈ پر نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. موٹر سائیکل سوار نوجوان قتل ہو گیا. لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. بورے والا میں کانسٹیبل کی رشوت لینے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ڈی پی او بہاڑی محمد عیسیٰ خان نے ایکشن لیتے ہوئے کانسٹیبل ماجد رشید کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. ویلنشیا ٹاؤن لاہور میں رات کے چوری کی واردات. چور گھر سے لاکھ روپے چرا کر لے گئے. ویلنشیا ٹاؤن انتظامیہ کی بے حسی اور سیکیورٹی کی غفلت پر اہل علاقہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. ویلنشیا ٹاؤن کے رہائشی اظہر مصطفیٰ کے گھر چوری کے بعد مقامی سیکیورٹی معمول کی کارروائی کر کے چلتی بنی. متاثرہ رہائشی کے مطابق واردات کرنے والوں نے گھر والوں کو خوفزدہ کر دیا. علاقے کی سیکیورٹی غیر فعال اور غیر ذمہ دار ہے. دیگر رہائشیوں کے مطابق کئی بار ویلنشیا ٹاؤن کی انتظامیہ سے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی درخواست کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سانگڑ کی موبائل مارکیٹ میں ڈاکو کی لوٹ مار کی کوشش. ڈاکوؤں نے فائر کھول دیا. بہادر پولیس کانسٹیبل محمد عمر نے 2 گولیاں لگنے کے باوجود واردات کو ناکام بنا دیا اور ڈاکو کو بھی موقع واردات سے فرار نہیں ہونے دیا. ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. ملک بھر میں عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو منایا جائے گی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس میں چاند کی رویت کا اعلان کر دیا. مختلف مقامات سے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں. چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ. لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذی الحجہ 1444 ہجری 20 جون 2023 بروز منگل کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 29 جون 2023 بروز جمعرات کو ہوگی. عید الاضحیٰ کے دن قریب قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے ساتھ بارشوں کے موسم میں ان کی حفاظت اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولیات پر رپورٹ کر رہی ہیں مونا صدیقی. سنت ابراہیمی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت جاری. پالتو جانور ہوں یا قربانی کا، گرمی اور برسات کا موسم ان کو بیمار کر رہا ہے.
यही वजह है सरकारी वेटनरी अस्पताल में जानवरों का इलाज किया जा रहा है। डीजीसन लाइव स्टॉक नजीर हुसैन कलहोड़ो का कहना है बेहतर इंतजामात किए गए, दीगर सूबों से आने वाले जानवरों की वैक्सीन की जा रही है। इस सिलसिले को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि पंजाब सिंध के बॉर्डर पे हमने कैंप लगाई हुई है, फिर हमने सखर के अंदर लगाया कि अगर कोई मोटरवे से गाड़ियां आ रही है वहाँ पे चेकिंग हो रही है। उसके अलावा हमने सुपर हाईवे पे जो है कैंप लगाए हुए हैं। ईद उल अजहा के जानवरों को प्यार मोहब्बत से रखते हैं, अगर बीमार या जख्मी हो जाए तो इलाज के लिए शहरियों का कहना है अस्पताल का रुख करते हैं। इंजेक्शन लगाया और बोला कुछ खिलाओ नहीं और अभी थोड़ा यूं ही रहने दो, अभी ये मौसम भी थोड़ा ख़राब है इस वजह से। सरकारी वेटनरी अस्पताल में शहरियों को गर्मी और बरसात से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही है। कैमरामैन नुमान खान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंदी का जुनून थमने का नाम तक नहीं ले रहा। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में फ़ोन चोरी करने के इल्ज़ाम में मुसलमान नौजवान लड़के पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए बर्बरियत के मनासिर फुटेज में देखे जा सकते हैं। RSS नज़रिए पर चलने वाले भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम होना मामूल की बात बन चुका है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने साहिल नामी मुसलमान नौजवान को मोबाइल फ़ोन चोरी के इल्ज़ाम में दरख्त से बांध दिया। जुल्म की इंतहा यह है कि मुसलमान नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल भी मौंड डाले। इसके साथ साथ मुस्लिम नौजवान को जय श्री राम जैसे नारे लगाने पर मजबूर किया जाता रहा। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज़र को गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह की पार्किंग में कत्ल कर दिया गया। रहनुमा को दो नामालूम हमला आवरों ने हाथों कत्ल किया गया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज़र शहर सिरे के गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह की पार्किंग में दो नामालूम हमलावरों के हाथों कत्ल हो गए हैं। हरदीप सिंह नज़र कनाडा के शहर सिरे में कायम गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे। भारत ने हरदीप सिंह नज़र को इश्तिहारी करार दे रखा था। सयाहों को टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोस लापता हो गई। बोस्टन कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोस की तलाश का काम जारी कर दिया गया। जहाज़ के मलबे तक 8 घंटों का सफ़र लाखों डॉलर्स में होता है। 100 साल पहले पेश आने वाले अलमनाक हादसे का जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गया। टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोस लापता हो गई। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आबदोस सयाहों को बहरे ओकियानूस की 3800 मीटर गहराई में मौजूद टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई थी। बोस्टन कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोस की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। सयाहों की तादाद अभी तक वाज़े नहीं हो सकी। आबदोस से टाइटैनिक के मलबे तक का सफर लाखों डॉलर्स का होता है और इस तक रसाई 8 घंटों में होती है। टाइटैनिक जहाज अप्रैल 1912 में अपने पहले सफर पर बरतानिया से अमेरिका जाते हुए बर्फानी तोदे से टकराकर गर्काब हो गया था, जिसके नतीजे में 1500 से जायद अफराद हलाक हुए थे, जबकि जहाज के मामार इसके ना डूबने का दावा करते थे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की दौड़ में शामिल होने से माजरत। तमाम स्टेक होल्डर्स को गुड लक कह दिया। नजम सेठी ने कहा, मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात का बायस नहीं बनना चाहता। ऐसी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल PCB के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में PCB की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एशियन टेस्ट मैच देखने के लिए बरतानवी स्टेडियम में पहुंच गए। मैच देखने के दौरान शाहीन ने इंग्लिश शायकीन से भी मुलाकात की। इंग्लैंड टीम के शायकीन ने शाहीन के लिए दिल दिल पाकिस्तान की धुन भी बजाई। फैंस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शाहीन आफरीदी ने धुन बजाने पर शुक्रिया अदा किया। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के वेन्यूज से मुतालिक एतराज़ के मामले पर PCB ने ICC को मजबूत वजह फराहम नहीं की। भारतीय मीडिया का दावा। PCB ने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस के वेन्यूज पर डाटा की बुनियाद पर एतराज़ उठाया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक बैटिंग या बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिचेस पर एतराज़ मजबूत वजह नहीं। अभी तक ICC ने वेन्यूज में कोई तब्दीली नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा था कि चेन्नई में अफगानिस्तान और बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच का वेन्यू तब्दील किया जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेन्यू चेन्नई किया जाए। साइंसदानों का इंसानियत को अजीम खतरे से बचाने का अज़्म। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम की पहली झलकियां जारी। सीरीज आइंदा साल जनवरी में रिलीज होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।